محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا جنم دن منانا چاہیے، کئی حدیث میں لکھا نہیں ہے، تو 12 ربیع الاول منانا تو کئی حدیث اور قرآن میں نہیں ہے. ہم نے کہا کوئی بھی حدیث اور قرآن کے اندر یہ نہیں کہا گیا کہ ہمیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا سالگرہ بنانا چاہیے، تو سالگرہ بنانا ہمارے مذہب میں ایسا کچھ ہے نہیں. ذاکر نائک صاحب کہتے ہیں کہ 12 ربیع الاول شریف منانا کوئی حدیث و قرآن میں کہیں آتا نہیں ہے کہ 12 ربیع الاول منانا چاہیے. ایک چیز دیکھیے، جواب میں بڑی احتیاط ہوتی ہے لیکن یہ بے احتیاط جماعت ہے، اس لیے ہمیشہ بے احتیاطی میں بولتی ہے. اب دیکھیں اعلیٰ حضرت کی ملفوظات پڑھیں آپ تو کچھ جگہ آپ کو یہ ملے گا کہ اعلیٰ حضرت سے کسی نے پوچھا حضور کیا یہ حدیث میں ہے؟ اعلیٰ حضرت کیا فرماتے ہیں جب حدیث نہیں گزری تو فرماتے میری نظر سے نہیں گزری. یہ نہیں فرمایا کہ حدیث میں نہیں ہے. وجہ کیا ہے؟ ہو سکتا ہے وہ حدیث میں اور میری نظر میں نہ. یہ احتیاط ہوتی ہے. ان سے پوچھا گیا کیا 12 ربیع الاول منانا حدیث میں؟ کہا کوئی حدیث میں نہیں آتا. گویا ایسا بول رہے کہ سارے ذخائر حدیث پڑھ کر آئے جائیں. کوئی حدیث کی کتاب ان سے چھٹی نہیں ہے ابھی تک. مگر دیکھیے اتنی عجیب قوم ہے یہ کہ اہل سنت پر شرک بدعت کے فتوے لگانے میں بے باک، اور جب بات اپنی ذات پہ آ جائے تو خاموش. پھر حال یہ ہو جاتا ہے کہ منہ میں قوت گویائی سلب ہو جاتی ہے. ہوا یہی کہ ذاکر نائک کی قسمت بڑی خراب تھی کہ جس انٹرویو میں بیٹھ کے انٹرویو دے رہے تھے جس اسٹوڈیو میں، اور جو انٹرویو جاری تھا اس میں انہوں نے جیسے ہی کہا کہ 12 ربیع الاول شریف منانا کوئی حدیث میں نہیں آیا تو فوراً ایک سنی اسلامی بہن نے فون کر دیا. اور فون کر کے کہا ڈاکٹر صاحب ابھی آپ نے کہا کہ 12 ربیع الاول نہیں منانا چاہیے، وہ چھوڑیے، جس لباس میں آپ بیٹھے ہوئے ہیں کوٹ اور ٹائی پینٹ، کیا یہ حدیث میں آیا ہے؟ کیا یہ کوٹ اور ٹائی حدیث میں آیا؟ بلکہ اللہ کے رسول کی تو حدیث یہ ہے کہ غیروں کی نقل سے بچو. تو آپ جو یہ لباس میں بیٹھے گی تو عیسائی پہنتے ہیں، بلکہ عیسائی ہی پہنتے ہیں. تو اس بارے میں کیا حدیث میں ہے؟ تو کیا ہوا؟ میں نہیں کہتا، آپ خود ہی دیکھ لیں، سمجھدار ہیں آپ لوگ. آئیے وہ انٹرویو دیکھیں. جی دوسرا سوال یہ ہے کہ کہا جاتا ہے حدیث میں کہ مسلمانوں کو غیر مسلموں کی تقلید نہیں کرنی چاہیے. تو جی یہ ٹائی اور جس سوٹ میں آپ بیٹھے ہیں یہ غیر مسلم زیادہ پہنتے ہیں، بلکہ وہی پہنتے ہیں، تو کیا یہ جائز ہے ٹائی پہننا یا یہ فل فل پہننا ہے؟ بہت شکریہ. دونوں سوال بڑے اہم سوال. ٹائی پہ تو پہلی بات ہوئی تھی، ایک اور تفصیل سے بھی میں چندر میں بات ہم کریں گے ٹائی کے حوالے سے اور حوالے سے. کتنی دیر کنٹرول ہو؟ 40 سیکنڈ ہمارے پاس ہے بریک پہ جانے سے پہلے، اس لیے ہم جواب جو ہے اس کا ویلکم بیک خواتین حضرات. ڈاکٹر ذاکر نائک کے ساتھ ایک طویل نشست جاری ہے گفتگو کی. اور ڈاکٹر صاحب پہلی جو بات بریک پہ جانے سے پہلے آپ اس کو کچھ فردر کرنا چاہیں گے یا آگے سوال؟ اور دوسرا سوال جو تھا دوسرا سوال آگے بڑھتے ہیں. میرے خیال سے بہت سے سوال، ایک سوال خواتین نے پوچھا ہے بہت زور دے کے، کئی میں سمجھ میں آئی بات؟ یہ تو اس لباس کے بارے میں پوچھ لیا گیا ذاکر صاحب سے جو ان کے والدین کا، والدین ان کے ابا دادا حضوروں کا لباس ہے. بھائی بات تو اب نسب تک آ گئی ہے. جن کی کھاتے انہی کا پہنتے ہیں، اگر اس کے خلاف بول دیا وہاں سے آنا بند ہو جائیں گا. ہاں کنٹرول روم کتنا؟ تو کہا 40 سیکنڈ. 40 سیکنڈ ہے، جلدی بریک لو ورنہ 40 سیکنڈ میں اٹیک آنے والا ہے. خواتین و حضرات، ڈاکٹر ذاکر نائک کے ساتھ ایک طویل نشست اور ایک طویل گفتگو. ہاں ڈاکٹر صاحب وہ سوال سے جواب دینا چاہیں گے یا پردہ کرنا چاہیں گے؟ جی جملہ بھی اس نے دیکھو کیا استعمال کیا، یعنی گویا بول رہا ہے کہ تیری اوقات ہی نہیں بیٹا جواب دینے کی، پردہ کر لے، بہت بری طرح پھنسنے والا ہے. ویسے بھی جو اہل حدیث جماعت ہے وہ پردوں والی ہی جماعت ہے. دیکھا ہے نا آپ نے، گھونگھٹ رہتا ہے 24 گھنٹے کچھ لوگوں کے. جی تو ڈاکٹر ہاں دوسرا سوال میرے خیال سے خیر آگے بڑھتے، بہت سارے سوال آ گئے. ارے بہت سارے نہیں آ گئے جناب، اس کا جواب دیجئے کہ یہ جو ٹائی آپ نے پہن رکھی ہے کیا یہ اسلام اجازت دیتا ہے؟ یہ لباس نہیں ہے. بامبے میں ایک نمونے نے جواب دینے کی کوشش کی، میں نے جب ایک ویڈیو بامبے میں بتایا یہی اور اس پر اعتراضات کیے تو کہا کہ صاحب لباس تو لباس ہے، اس سے اسلام اور مذہب کا کیا لینا دینا؟ تم لوگ
लोग जो मिलाद मनाते हो वो इस्लाम से उसका ताल्लुक है, मजहब से जोड़ते हो, लेकिन लिबास का क्या ताल्लुक है? माहौल और कल्चर की बात है ये। मैंने कहा जनाब किसी और को बेवकूफ़ बनाना जिसने नहीं पढ़ा, हम भी मानते हैं कि लिबास कल्चर से ताल्लुक रखता है, लेकिन ये लिबास नहीं है। टाई खुसूसन कोट चल जाता है, टाई का जो मामला है ये ईसाइयों का मजहबी शियार है, मजहबी निशानी है। बेशक। और वो इस तरह के ईसाइयों की मजहबी किताबों में ये बात लिखी है कि उनके अकीदे के मुताबिक हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को सूली चढ़ा दी गई, माज़अल्लाह। तो यहूदियों ने सूली चढ़ाई, सुलेब पे लटका दिया, तो उन्होंने सुलेब की निशानी के तौर पर टाई की इजाद की और उसको मुकद्दस समझ के अपना मजहबी शियार जानकर पहनते हैं। और अल्लाह के रसूल की हदीस है कि किसी के मजहबी शियार को इख्तियार ना करो। सरकार ने जगह जगह मजहबी शियार से रोका। यहूदी इमामा पहनते थे मगर टोपी के बगैर, सरकार ने कहा तुम इमामा पहनो मगर टोपी के ऊपर। यहूदियों की मुखालिफत करो। यहूदी दाढ़ी कटाते थे, मूछें बड़ी रखते थे, सरकार ने कहा तुम दाढ़ियों को लंबी करो, दाढ़ियों को छोड़ो, मूछों को पस्त करो, यहूदियों की मुखालिफत करो। तो ऐसी बेशुमार हदीसें जहां मुखालिफत के साथ जुमले फरमाए। तो ये मजहबी शियार है, मैंने कहा लिबास नहीं है। और जाकिर साहब तो नहीं बयान कर सके, वरना मिलादुन नबी में तो उन्हें कोई हदीस नजर नहीं आई और लिबास के बारे में भी हदीस नजर नहीं आई। चलिए मुझे एक हदीस नजर आई, मैं सुना देता हूँ। और हदीस पाक ये है कि अल्लाह के नबी ने फरमाया मन तशब्बहा बिकौमिन फहुवा मिनहुम, जो जिस कौम की नकल करे वो उन्हीं में से है। तो ये कोट और टाई मुसलमानों का तो लिबास नहीं है, तो मजहबी शियार को आपने अपनाया आप उन्हीं में से। और ये हदीस कहाँ है? सुनान अबू दाऊद शरीफ में है, जिल्द नंबर 2 है, सफ़ा 559, हदीस नंबर 632। मुस्नद अहमद में ये हदीस जिल्द नंबर 1 सफ़ा 50। फतुल बारी शरुल बुखारी इमाम अस्कलानी की जिल्द 10 सफ़ा 274। कंजुल उम्माल जिल्द 9 सफ़ा 10, हदीस नंबर 24680। और खुद तफसीर इब्न कसीर में इब्न कसीर ने लिखा जिल्द 8 सफ़ा 53 पर। तो ये हदीस बताती है जो जिसकी नकल करे वो उन्हीं में से है। और मैंने कहा चलो थोड़ी देर के लिए हम मान लेते हैं कि साहब वो मजहबी लिबास भी नहीं, महज लिबास है। तो मैंने कहा इतना बड़ा इस्लामी स्कॉलर बोलता है अपने आप को, शर्म नहीं आती? आज तक वो अपने आप को बदलकर इस्लामी लिबास में ना आ सका और दूसरों को इस्लाम सिखाने चला है जी। जो अपना लिबास नहीं बदल सका वो क्या लोगों को तब्दील करने की बात करेगा? तो बहरहाल इनको हदीस नजर नहीं आई, लेकिन हम इंशाल्लाह आगे हदीस दिखाएंगे कि मिलाद मनाना किन किन हदीसों में आई। आइए एक और साहब को देख लें, इनको तो हदीस नजर नहीं आई, ये याद रखें। कौन सी हदीस नजर नहीं आई? मिलाद मनाने पे। लेकिन आप ही के हैदराबाद के बहुत बड़े अभी नए नए अंडे में के चूजे निकले हुए अल्लामा जी, जिनका नाम है इमरान साहब जी। हालांकि मैं इनको मुंह नहीं लगाता, लेकिन आपका इलाका इसलिए बोलना पड़ रहा है जी, क्योंकि आपके इलाके में अभी जरा ज्यादा फेमस हो रहे हैं। ये इमरान साहब जो है जनाब मोहम्मद इमरान अहले हदीस, इन्होंने एक नई हदीस सुनाई, जरा वो हदीस सुन ले आप। मिलाद की हदीस नजर नहीं आई, पता नहीं ये हदीस इनको कहाँ मिल गई, जरा सुन लीजिए जी। अच्छा, क़यामत का दिन वाक़ई हो गया, समझो क़यामत कायम हो गई। तब अल्लाह ताला बोले अच्छा चलो कौन कौन है मिलाद मनाए? तो हम पूरे मनाए, हम पूरे ना हम मनाए। तब ये जो हाथ उठेंगे ना मनाए बल्कि उसमें अबू बकर सिद्दीक का हाथ नहीं उठेगा, उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का नहीं उठेगा, उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का नहीं उठेगा, आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा का नहीं उठेगा, खदीजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा का नहीं उठेगा, कोई सहाबी का नहीं उठेगा, पूरे 1400 साल बाद वालों का उठेगा। अल्लाह ताला बोलेंगे अरे तुम लोग क्यों बनाए? अल्लाह हमारे नबी से मोहब्बत थी, आशिक़ रसूल थे बनाए। अच्छा ऐसा, अच्छा अबू बकर तुम क्यों नहीं मनाए? क्या है कि अल्लाह माफ कर, तुम बोलेंगे क्या कर रहे तुम लोग? अल्लाह पलट के बोलेगा कमबख्तों, मेरे नबी के सहाबा जो नहीं किया वो तुम क्यों किए? इन्होंने एक हदीस सुना दी का क़यामत का दिन होगा, अल्लाह ताला फरमाएंगे कौन कौन मिलाद मनाए? तो 1400 साल के बाद वालों का सबका हाथ टूटेगा, मैंने मनाया, मतलब आप लोगों का मेरा भी उठ जाएंगे। तो अबू बकर सिद्दीक का नहीं उठेगा, हजरत उमर का नहीं उठेगा, हजरत आयशा सिद्दीका का नहीं उठेगा, साहबा का नहीं उठेगा। अल्लाह फरमाएगा अरे तुम लोग क्यों मिलाद मनाए? तो कहेंगे अल्लाह तेरे महबूब से मोहब्बत थी हमको इसलिए मिलाद मनाए। अबू बकर तुम क्यों नहीं मनाए? तो अबू बकर कहेंगे अल्लाह माफ कर दे। तो अल्लाह ताला कहेगा कमबख्तो
یعنی گالی بھی بکیں گا اللہ، اور یہ پتہ نہیں ہے میٹنگ کہاں ہوں گی، یعنی مشارہ اشارہ سمجھ رہا ہے، جی لگا کے بولو، ہاتھ اٹھا کے بولو، ادھر والے بولو ادھر والے، یہ کیا بتانا چاہ رہا اللہ جانے۔ تو اللہ کہے کہ کم بختو، جو میرے نبی کے صحابہ نہیں کیے وہ تم کیوں کرتے؟ اس کو میلاد کی حدیث نہیں ملی، میں چیلنج کرتا ہوں یہ حدیث تجھے کس کتاب میں مل گئی بے؟ کون سی کتاب میں ہے یہ حدیث؟ ہو سکتا ہے آپ تعبیر لائے، نہیں حدیث تھوڑی بیان کی ہم نے تو مثال دی، تو مثال بھی کیوں؟ تو عالم الغیب ہے، تجھے کہاں سے پتا چل گیا ایسا ہوگا؟ تو نبی کا غیب نہیں مانتا، تجھے کیسے پتا چل گیا کہ ایسا ہوگا؟ کس حدیث میں آیا ایسا ہوگا، ہاتھ اٹھایا جائے گا، یہ ہوگا؟ اور نہیں مثال دی، چل پھر میں تیری مثال تجھ پر ہی لوٹاتا ہوں۔ اب اسی کی مثال میں بات کریں، اللہ کہے گا کون کون تھا جس نے کوٹ اور ٹائی پہنا تھا؟ ذاکر نائک کا ہاتھ اٹھیں گا، عمران کا ہاتھ اٹھیں گا، ابو بکر تم نے کیوں نہیں پہنا؟ کیا کرے اللہ، اس وقت یہ لباس تھا ہی نہیں۔ اچھا کون کون بخاری پڑھا؟ قرآن کے بعد افضل کتاب، سب سے افضل کتاب بخاری، کن کن اہل اٹھیں بخاری بخاری بخاری، ابو بکر تم نے کیوں نہیں پڑھے؟ کیا کرے اللہ، بخاری تھی نہیں ہمارے پاس۔ سبحان اللہ۔ اچھا کون کون 40 دن چلے پہ گئے تھے؟ تو سارے تبلیغی جماعت والوں کے ہاتھ اٹھیں گے، ہم گئے تھے۔ ابو بکر تم چلے پہ کیوں گئے؟ اللہ جماعت تبلیغی جماعت تھی نہیں۔ جہالت کی باتیں، کیا قرآن حدیث رد کرنے کے لیے نہیں ہے تمہارے پاس؟ جی جاہل تم ہو اور جاہل ہمیں کہتے ہو؟ بے شک۔ ان کو یہ تک نہیں معلوم، ایک ہوتا ہے عبارت الناس، دلالت الناس، اشارت الناس، جی یہ تک نام بھی نہیں سنا ہوگا اس نے، وہ انگریز کی اولاد۔ جی دلائل کبھی نص سے قطعی سے لیے جاتے ہیں، بے شک۔ کبھی ائمہ سے، کبھی اشارت الناس، کبھی کسی بات سے مسئلہ خز کیا جاتا ہے۔ اور شریعت کا ایک اصول ہے، یاد رکھ لیجئے، یہ تعریف غلط بیان کرتے، جو صحابہ نے نہیں کیا وہ جائز نہیں، وہ بدعت ہے، جی نہیں، جس سے شریعت منع کرے وہ بدعت، بے شک۔ جو شریعت سے کام ٹکرائے وہ بدعت۔ تمہیں ثابت کرنا پڑے گا کہ نبی کا میلاد منانا شریعت پہ کہاں ٹکراتا ہے؟ جی تمہیں ثابت کرنا پڑے گا کہ نبی کا میلاد منانا کیسے حرام ہے۔ تم دلیل دیتے صحابہ نے نہیں منایا، تو صحابہ نے بخاری نہیں لکھی، صحابہ نے مدرسے نہیں بنائے، صحابہ نے قرآن پہ زیر زبر نہیں لگائے، صحابہ نے مسجد پکی نہیں بنائی، صحابہ تبلیغی جماعت میں نہیں جاتے تھے، صحابہ کوٹ ٹائی پینٹ نہیں پہنتے تھے، ابے صحابہ بریانی بھی نہیں کھاتے تھے، سب حرام۔ صحابہ نے عربی سیکھنے کے لیے صرف و نحو کی کتابیں نہیں پڑھی، جب تک صرف و نحو پڑھو تو تمہیں عربی نہ بولنا ہے۔ صحابہ نے رسالے نہیں نکالے، وہ ذاکر نائک جیسا ڈسکو ڈانسر اسٹیج نہیں بنایا۔ اسٹیج دیکھا اس کا آپ نے؟ ٹی وی پہ دیکھا ہوگا، لاکھوں کا بنتا ہے۔ صحابہ نے ایسا کیا؟ رسول اللہ تو سادے ممبر پہ خطبہ دیا کرتے تھے، تم کیوں یہ سب کرتے ہو؟ تو تم یہ کہیں گے نہیں اس سے اسلام کا تعلق نہیں ہے۔ چلو ایک تمہاری دلیل دے دیتا ہوں، کیا اس کو بھی اسلام سمجھتے ہو کہ بے اسلامی سمجھتے ہو؟ تمہارے باپ دادا سعودیہ کے تہجد کی اذان دیتے ہیں، مدینے میں بھی اذان ہوتی ہے، مکہ میں بھی۔ میں نے بارہا چیلنج کیا، کسی اہل حدیث نے اگر اپنی امی جان کا دودھ نوش کیا ہے، اگر شیر مادر پیا ہے، بہت ادب میں بول رہا ہوں جی، تو مجھے صرف ایک حدیث دکھا دے کہ تہجد کی اذان رسول کے زمانے میں ہوتی تھی، صحابہ کے زمانے میں، تبع تابعین، ائمہ مجتہدین کس زمانے میں ہوتی تھی، دکھاؤ۔ یہ بدعت آل سعود نے ایجاد کی۔ تو کیا کبھی تم نے اس کی مذمت میں تقریر کی کہ یہ تہجد کی اذان بند کیجئے کہ نبی کے دور کی نہیں ہے، صحابہ کے دور کی نہیں ہے؟ تو تہجد کی اذان دین سمجھ کے دیتے ہو کہ بے دینی سمجھ کے دیتے ہو؟ اذان تو اسلام سے تعلق رکھتی ہے نا، بے شک۔ شعار اسلام ہے، عبادت ہے، ثواب ہے، اور ایسا ثواب ہے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ میری امت کا جو مؤذن فی سبیل اللہ 40 سال اذان دے تو قیامت میں اس حال میں آئے گا کہ اونٹ پر سوار ہوں گا، اس کی گردن اونچی ہوں گی، چہرہ نورانی ہوگا۔ سبحان اللہ۔ لوگ کہیں گے آج سب نفسا نفسی میں مبتلا ہے، پانی اور پسینے کے عذاب میں ڈوب رہے ہیں، یہ کون ہے جو اونٹوں پر سوار ہو کے آ رہے ہیں؟ فرشتے کہیں گے یہ رسول اللہ کی امت کے مؤذن ہیں۔ سبحان اللہ۔
کہیں گے آج اس شان سے، کہاں آج ان کی شان یہ ہے کہ انہوں نے اللہ کے نام کو بلند کیا، اللہ نے آج ان کو بلند کر دیا۔ سبحان اللہ۔ پھر اب ارشاد فرمائیں گا اے میرے محبوب کی امت کے مؤذنوں، میں تمہیں اختیار دیتا ہوں، اذن دیتا ہوں کہ جتنے لوگ تمہاری آواز پر نماز کے لیے مسجد میں حاضر ہوتے تھے ان کو اپنے ساتھ لے جاؤ اور شفاعت کرو۔ سبحان اللہ۔ یہ مؤذنوں کا مقام ہے، تو مذہبی شعار ہے، یہ تم نے کہاں سے لایا بھائی؟ دلیل تو دو۔ ایک مسجد کا تعمیر کی ہندوستان میں اہل حدیثوں نے، جس کا نام رکھا صراط الجنہ، جنت کا راستہ۔ مسجد تعمیر ہوئی، جب تک تعمیر ہوتے رہی نماز نہیں ہوئی، جب پوری مکمل ہو گئی، تعمیر ہو گئی، تو مدینے کے امام صاحب کو بلایا گیا، ربن باندھی گئی، امام صاحب مسجد کا اجرا ادگھاٹن کرنے کے لیے آئے، ربن کاٹ کے مسجد میں داخل ہو کے نماز پڑھا۔ میرا ایک چھوٹا سا سوال، یہ ربن کاٹنا کس کی سنت ہے؟ جی، عیسائیوں کی کہ رسول اللہ کی؟ کیا مسجد نبی تعمیر ہوئی تھی تو صحابہ آئے تھے یا رسول اللہ مسجد نبی تعمیر ہو گئی، ربن باندھ رہے کاٹ کے آنا؟ مسجد قباء کی ربن کاٹ کے گئے تھے سرکار؟ یہ تم نے کہاں سے لایا؟ تم جو کرو سب ادا، ہم جو کرے سب جفا۔ آئیے ذاکر صاحب نے بمبئی میں ایک آفس کا اجرا کیا، اس میں حرم کے امام کو بلایا، وہ بھی ربن کاٹنے آیا، انگریز کی اولاد۔ کوئی پوچھے کیا صحابہ اکرام مدینے میں جب کوئی دکان کھولتے تھے رسول اللہ کے پاس آتے تھے، سرکار نئی دکان کھولنا ادگھاٹن کر دیجیے، ربن کاٹ دیجیے؟ یہ سب تم کرو تو جائز۔ بہرحال یہ آئینے میں دکھا رہا ہوں، انشاءاللہ بھی آئینے اور دکھائیں گے آپ کو۔ ایک صاحب کو اور ان کو جانتے ہیں آپ؟ یہ غالباً حیدرآباد بھی آئے ہیں، ابھی ہم مر کر مٹی میں مل چکے ہیں فی الحال۔ انہوں نے عید میلاد النبی کے تعلق سے ایک زمانے میں تقریر کی تھی، اور غالباً یہ حیدرآباد کی ہی تقریر ہے جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے۔ اور میلاد سے نفرت کا عالم کیا تھا، ان کے جملے دو تین جو ہے اس پہ قابل غور ہے، اس پہ آپ توجہ رکھیے گا، کیونکہ پھر ساری گفتگو اسی کے جواب میں میری ہوگی۔ آئیے ان سے گفتگو سن لیجیے۔ عید میلاد النبی ایک نئی عید ہو گئی ہے، کیا اس کا حکم دیا محمد رسول اللہ نے؟ یفعلون ما لا یؤمرون، وہ اپنی ہی ایجاد کردہ روایات ہیں، اپنی ہی ایجاد کردہ بدعات ہیں، اپنی ہی ایجاد کردہ رسومات ہیں، ان پر لگے ہوئے اور دعوے کرتے ہیں اللہ سے محبت، رسول کے عشق کے، جبکہ ان کے عمل میں نہ اللہ کی اطاعت ہے نہ رسول کا اتباع ہے۔ اب جب ایسی صورت پیدا ہو جائے تو کیا کریں؟ فمن جاہدہم بیدہ فہو مومن، کہ جو مسلمان بھی ان کے خلاف جہاد کرے گا اپنے ہاتھ سے، اپنی طاقت سے، وہ مومن ہوگا۔ ومن جاہدہ بلسانہ فہو مومن، اور جو ان کے خلاف جہاد کرے گا اپنی زبان سے وہ بھی مومن ہوگا۔ وہی تین درجے۔ ومن جاہدہ بقلبہ فہو مومن، دل سے نفرت رکھ کر جو جہاد کرے گا بالقلب وہ بھی مومن ہوگا۔ فما وراء ذلك من الایمان حبۃ خردل، اس کے بعد تو ایمان رائی کے دانے کے برابر بھی نہیں ہے۔ نفرت دیکھا آپ نے نبی کی پیدائش اور میلاد سے؟ یہ ہے وہ مسلمان جن کو دیکھ کے بھی یہود شرما جائے۔ جی، عیسائی بھی سوچتے ہوں گے ان کی اسپیچوں کو سن کے کہ ہم تو اپنے نبی کی پیدائش آج تک نہ بولے، یہ کون سی امت کے لوگ ہیں؟ جی، کرسمس ڈے تو آج بھی مناتے ہیں وہ لوگ، یہ کیسے لوگ ہیں؟ کہتا ہے عید میلاد النبی ایک نئی عید ہو گئی ہے، جملہ یاد رکھتے چلے۔ کیا رسول اللہ نے اس کا حکم دیا؟ صحابہ نے منایا؟ جب یہ صورت پیدا ہو جائے کہ لوگ میلاد منائیں تو کیا کریں؟ فمن جاہدہ بیدہ فہو مومن، جو ان سے جہاد کرے، جنگ لڑے، نفرت کرے، وہ مومن ہوگا۔ یعنی آپ اتنے بڑے کافر ہیں کہ آپ پر جہاد کرنا واجب ہو گیا ہے، اور آپ کا کفر کیا ہے کہ آپ اپنے نبی کی میلاد مناتے ہیں۔ اور اگر جہاد کرنے کی طاقت نہ ہو تو جناب کہتے ہیں، حدیث کا بھی ٹکڑا حصہ پیش کیا، جبکہ وہ حدیث شریف کس تعلق سے ہے کہ جب معاشرے میں برائی دیکھو تو تلوار سے روکو، تلوار سے نہیں روک سکتے تو زبان سے روکو، زبان سے نہیں روک سکتے تو دل میں برا جانو۔ وہ حدیث میلاد کے اوپر فٹ کیا ہے۔
جی اور بتایا کہ ہمارے نزدیک میلاد کتنا حرام ہے، بلکہ کفر ہے کہ جو میلاد مناتے ہیں وہ کافر، ان پر جہاد فرض ہے ہمارے لیے، اور اگر جہاد نہ کر سکو تو زبان سے روکو، اور اگر زبان سے بھی نہیں روک سکتے تو دل میں برا جانو، یہ ایمان کا سب سے کمزور حصہ ہے، اس کے بعد تو پھر ایمان ہی نہیں۔ آئیے ان کے تینوں اعتراضوں کے جواب باری باری دیں گے۔ پہلا اعتراض عید میلاد النبی، یہ عید اتنی پرانی ہے جتنا اسلام پرانا ہے۔ کتنا پرانی ہے دیکھنا ہے آپ کو، چلیے آئیے حدیث شریف سنیں، درود شریف پڑھیں آپ۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد مبارک وسلم۔ میلاد کے معنی ہوتے ہیں نبی کی پیدائش کا تذکرہ، نبی کی ولادت کا ذکر۔ امام احمد ابن شہاب الدین قسطلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنی مشہور معروف شورا آفاق کتاب المحب اللدنیہ جلد 1 صفحہ 70 پہ لکھتے ہیں، حدیث پاک نقل کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا انہ لما خلق اللہ تعالی آدم، اللہ تعالیٰ نے جب آدم کو پیدا کیا، الحمہ ان قال یا ربی لم کنیتی ابا محمد، تو اللہ نے آدم علیہ السلام کو کہا اے ابو محمد، اے ابا محمد، اے محمد کے والد، اے محمد کے باپ۔ تو آدم پیدا ہوئے تو ان کی تو کوئی اولاد تھی نہیں، تو حضرت آدم نے عرض کیا لم کنیتی ابا محمد، اے پروردگار تو نے میری کنیت، میرا لقب ابا محمد، محمد کے والد کیوں رکھا؟ قال اللہ تعالی، اللہ نے ارشاد فرمایا یا آدم ارفعوا راسک، اے آدم ذرا اپنے سر کو اٹھاؤ، فرفع راسہ فرآ نور محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تو آدم نے سر کو اٹھایا تو ایک نور کو چمکتا ہوا پایا، وہ نور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا۔ سبحان اللہ۔ وقالا یا ربی ما ھذا النور، تو آدم نے عرض کی خالق کائنات یہ نور کیسا ہے، یہ روشنی کیسی؟ قال ھذا نور النبی من ذریتک اسمہ فی السماء احمد وفی الارض محمد، کہا اے آدم یہ نور میرے نبی کا ہے جو تیری اولادوں میں تشریف لائیں گے، تیری اولادوں میں انہیں مبعوث کروں گا، ان کا آسمانوں میں نام احمد ہے، اور جب زمین پہ تشریف لائیں گے ان کا نام محمد ہے۔ سبحان اللہ۔ لا لہ ما خلقتک ولا خلقت السماء ولا ارض، اے آدم اگر اس محبوب کو نہ پیدا کرتا تو نہ میں تجھے پیدا کرتا، نہ آسمان پیدا کرتا، نہ زمین کو پیدا کرتا۔ سبحان اللہ۔ تخلیق آدم کے ساتھ ہی میلاد شروع ہو گیا۔ سبحان اللہ۔ ہر نبی نے میلاد منایا، آدم آئے اپنے بیٹے شیش سے کہا بیٹا وہ نبی تشریف لانے والے ہیں کہ اگر وہ نہ ہوتا تو تیرا باپ آدم بھی نہ ہوتا، بے شک، وہ وجہ کائنات ہے، ان پہ درود پڑھنا کبھی فراموش نہ کرنا۔ بے شک۔ حضرت موسیٰ آئے اپنی امت کو بتایا کہ نبی آنے والے، عیسیٰ آئے انہوں نے بتایا نبی آنے والے، غرض کہ ہر نبی نے اپنے زمانے میں اپنے امتیوں کو بتایا نبی آنے والے، نبی کی تعریف بیان کی، توصیف بیان کی، اوصاف بیان کیے، گویا ہر زمانے میں ہر نبی نے میلاد پڑھا، سبحان اللہ، ہر نبی نے۔ اور یہاں تک کہ قرآن عظیم میں بھی انبیاء کے میلاد کا ذکر آتا ہے، صرف رسول نہیں بلکہ انبیاء کے۔ پارہ نمبر 20 سورہ قصص آیت 1 سے 14 تک دیکھیں آپ، رب تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ولادت کا ذکر کیا۔ سبحان اللہ۔ پارہ نمبر 3 سورہ آل عمران، رب تبارک و تعالیٰ نے 36 اور 35 اور 36 آیت میں حضرت مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی میلاد کا ذکر کیا۔ سبحان اللہ۔ پارہ نمبر 3 سورہ آل عمران آیت 38 سے لے کر 41 تک رب تبارک و تعالیٰ نے حضرت یحییٰ علیہ السلام کی ولادت کا ذکر کیا۔ سبحان اللہ۔ پارہ 16 سورہ مریم آیت 15 سے لے کر 35 تک رب تبارک و تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا ذکر کیا۔ سبحان اللہ۔ یہ انبیاء کی ولادتوں کا ذکر قرآن میں کرنا کیا اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ پروردگار اپنے نبیوں کی، اپنے انبیاء کی پیدائش کے ذکر اور تذکرے کو پسند فرماتا ہے؟ بے شک، بے شک۔ تو جب انبیاء کی ولادتوں کے ذکر قرآن میں تم بھی پڑھتے ہو ہم بھی پڑھتے ہیں، جب جب مریم کا ذکر پڑھا جائے گا، ان کی میلاد کا ذکر قرآن میں ہے، پڑھیں گے ہم، یاد ہوں گی ان کی میلاد، عیسیٰ کی میلاد یاد کی جائیں گی، حضرت موسیٰ کی ولادت یاد کی جائیں گی، تو کیا نبی کی ولادت یاد نہیں کی جائیں گی؟ بے شک۔
और नबी की विलादत तो कितनी जगह कुरान ने बयान की, मैं पढ़ते पढ़ते थक जाऊंगा, आप सुनते सुनते थक जाएंगे जी। मगर कुरान की आयतें इतनी हैं कि आप शुमार नहीं कर सकते। चंद आयतें सुना रहा हूँ। पारा 6 सूरह मायदा आयत 15, परवरदिगार अपने नबी की मिलाद यूं बयान करता है, क़द जाअकुम मिनल्लाहि नूरुन व किताबुन मुबीन, तहकीक तुम्हारी तरफ अल्लाह की जानिब से एक नूर आया, एक रोशन किताब। पारा 4 सूरह आले इमरान आयत 164 में अल्लाह फरमाता है, लक़द मन्नल्लाहु अलल मोमिनीना इज़ बअसा फ़ीहिम रसूला, अल्लाह ने मोमिनों पर एहसान किया कि उन्हीं में से एक रसूल को उनमें भेज दिया। पारा नंबर 15 सूरह बनी इसराइल आयत 105 में इरशाद हुआ, वमा अरसलनाका इल्ला मुबश्शिरन व नज़ीरा, ऐ महबूब हमने आपको हरगिज़ हरगिज़ नहीं भेजा मगर खुशखबरी देता हुआ, डर सुनाता हुआ भेजा। पारा नंबर 17 सूरह अंबिया आयत 107 में अल्लाह ने इरशाद फरमाया, वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, ऐ महबूब हमने आपको हरगिज़ नहीं भेजा मगर सारे आलम के लिए रहमत बनाकर भेजा। पारा नंबर 1 सूरह बकरा आयत 119 में इरशाद हुआ, इन्ना अरसलनाका बिल हक़्क़ि बशीरन व नज़ीरा, ऐ महबूब हमने आपको नहीं भेजा मगर हक के साथ भेजा और बशारत देता और डर सुनाता हुआ भेजा। पारा 22 सूरह अहज़ाब आयत 45 में इरशाद फरमाया, या अय्युहन नबिय्यु इन्ना अरसलनाका शाहिदन व मुबश्शिरन व नज़ीरा, ऐ महबूब ऐ नबी हमने आपको भेजा खुशखबरी देता हुआ, डर सुनाता हुआ। मैंने चंद आयतें पढ़ी, बहुत सारी आयतें। कुरान की आयतें बताती है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मिलाद खुद कुरान ने बयान किया। सुभान अल्लाह। लेकिन इनके नजदीक मिलादुन नबी एक नई ईद है। अभी हम बात ईद ही पर कर रहे हैं, दो तरह के जवाब आइए। इमरान को भी सुन ले, वो भी ईद लफ्ज़ से बड़ा चौंक रहा है जी। अब उसकी हैरत देखें आप ईद मिलाद कहते हैं, मिलाद को ईद कहते हैं, तो इन्हें बड़ा ताज्जुब, जरा सुन लीजिए इनके ताज्जुब को। ईद ईद अल्लाह के नबी की हदीस है, अल्लाह के नबी की हदीस है, इस्लाम में सिर्फ ईदैन है। ईदैन माने दो ईद, ईद उल फित्र, ईद उल अज़हा। नबी कह रहे हैं दो ईद है, हम तीसरी ईद लेके आ गए। ईद दो है। फिर निजामिया ने फतवा दिया, नौजवानों को चाहिए कि तुम लोग शोर शराबा ना करें, गाड़ियों पर गाने बजाने ना करें। बड़ा फतवा, उसका असर क्या हुआ? अरे मैं कहता हूँ ये फतवे की जरूरत क्यों पड़ी? आप लोग इतने मोतबर मदरसा है, मैं अगर आपका ये मदरसा फतवा नहीं देता कोई और देता तो उस पर एक मिसाल देता कि मिसाल ऐसी है, चोरी करो मगर दूसरों को बगैर उठाए के करो, तकलीफ नहीं होता। इसके लिए मैं एक ही जुमला कहता हूँ, ये मुहावरा है उर्दू का, उल्लू माँ के खपती बेटे जी। आगे आप मुहावरा किताब में देख ले, जलसे में तकद्दुस इजाजत नहीं देता कि बात का जुमला बोलूँ जी। उल्लू माँ के खपती बेटे चिराग लेके डैश 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 जी। ईद, कितना चौंक गया हो, ईद ईद नाउज़ुबिल्लाह ईद। अरे इतना क्यों चौंक रहा, क्यों डरा रहा भाई? तू तो ईद मिलाद का ईद सुन के इतना चौंक गया जितना तेरी पैदाइश पे तेरी अम्मी भी नहीं चौंकी होंगी। उसने भी नहीं कहा क्या पैदा हो गया, क्या पैदा हो गया। उसने भी ऐसा नहीं चीखा होगा तुझे देखकर जी, क्या नमूना पैदा हो गया जी, जितना तू ईद पर चौंक रहा है। और फिर उस पर झूठ, अहले हदीस झूठों का नाम। कहता अल्लाह के रसूल की हदीस है, इस्लाम में सिर्फ दो ही ईदें हैं। कहा है बेटा, कौन सी हदीस में? कौन सी हदीस में? मनाजरा करने की औकात नहीं है इसकी, अगर होंगी तो इस तक पहुंचाओ कि अकायद पे तू क्या बात करेगा, मिलाद पर ही बात कर ले तू, तेरी औकात नहीं है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाह के रसूल की हदीस है, दो ही ईद है। किस हदीस में पढ़ लिया बे? दो ईद है। तुझे जाहिल ये भी नहीं मालूम, अल्लाह के रसूल की सही हदीस अबू दाऊद, इब्ने माजा, मुस्लिम में सरकार ने फरमाया हर जुमा ईद है। सुभान अल्लाह, जुमा ईद है। जिंदाबाद, जिंदाबाद। और अबू दाऊद शरीफ की सही हदीस सुनो, सुनन अबू दाऊद जिसकी सनद सही है, खुद अलबानी ने लिखा कि ये हदीस सही है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया जुमा ईद है। अब पूरी हदीस सुने, सरकार फरमाते जुमा ईद है और ये बकरा ईद और रमजान ईद, ईद अज़हा, ईद उल फित्र से भी अफजल ईद है। और अफजल इसलिए कि यही वो दिन है जुमा जिस दिन आदम पैदा हुए। सुभान अल्लाह,
اور آگے کیا فرمایا؟ جمعہ عید ہے، عید الفطر اور عید الاضحیٰ سے افضل عید ہے، ان دونوں عیدوں سے افضل ہے کہ اسی دن آدم پیدا ہوئے، تمہیں چاہیے کہ اسی دن جمعے کے دن مجھ پہ کثرت سے درود پڑھو۔ سبحان اللہ۔ اب نبی کی حدیث کو مفہوم سمجھے، سرکار کہہ رہے ہیں کہ افضل اس لیے کہ آدم پیدا ہوئے اور مجھ پہ درود پڑھو، تو گویا بتایا کہ جب آدم کی پیدائش ہر ہفتے منائی جائیں گی تو میرا میلاد کیوں چھوڑتے ہو؟ سبحان اللہ۔ آدم کا میلاد بھی مناؤ کہ افضل عید ہے، اور مجھ پہ درود پڑھو تاکہ آدم کے ساتھ میری میلاد کا بھی تذکرہ ہو جائے۔ سبحان اللہ۔ اس کو 2 عید نظر آئی اور اس پہ چوک گئی، ارے باپ رے کتنا حلق سے نکالا اس نے مخارج۔ یہ ایک عید سے اتنا خوف زدہ ہے اور ان پر شریعت کی ایسی مار پڑی کہ ہر مہینے میں سنیوں کے پاس ہے 4 عید، سال میں 52۔ جی سال میں کتنی ہو گئی؟ 52۔ پھر عید اضحیٰ اور عید الفطر ملا لو، کتنی ہو گئی؟ 54۔ پھر ملا لو میلاد النبی کی بھی عید، کتنی ہو گئی؟ 55۔ 55 عیدیں تو یہ مخصوص۔ اور پھر سنیوں کو کہا گیا سنیوں تمہارے لیے ہر دن عید ہے، اور اے وہابیوں تمہارے لیے ہر دن وعید ہے۔ تو سنیوں ایسی عید ہے، 26 آ جائے تو عید ہے، 25 سفر آ جائے تو عید ہے، 6 آ جائے تو عید ہے، 11ویں آ جائے تو عید ہے، تمہارے لیے عید ہی عید ہے۔ سبحان اللہ۔ یہاں سے وہاں تک سب عید ہے، بے شک ان کے لیے صرف وعید ہے۔ اب یہ دونوں کا کہنا تھا، اسرار احمد صاحب نے بھی کہا نئی عید ہو گئی، اس نے بھی کہا نئی عید ہو گئی۔ آئیے یہ نئی عید نہیں ہے، اس سے کہاں سے حدیثوں سے ہم نے استدلال کے ذرا سنیے۔ یہ حدیث ہے بخاری شریف میں، سبحان اللہ، صحیح بخاری کی جلد نمبر 1 کتاب الصیام حدیث نمبر 1900۔ میں حدیث بعد میں سناتا ہوں، جواب بھول گیا تھا۔ کہتا ہے نظامیہ نے فتویٰ دیا جی کہ نوجوان جو ہے مستی نہ کرے جلوس میں، تو کہتے فتویٰ دینے کی ضرورت ہی کیوں پڑی؟ یہ تو ایسا ہوا کہ چوری کرو مگر کسی کو اٹھائے بغیر کرو، گھٹیا جگہ گھٹیا مثال۔ اور اس سے بتانا یہ چاہ رہا ہے کہ چونکہ یہ عید میں میلاد النبی کے جلوس میں خرافات ہوتی ہے تو فتویٰ نہ دیا جائے، یہ سمجھانے کی ضرورت نہیں ہے کہ نوجوانوں تم مستی نہ کرو، بلکہ وہ عید ہی کو بدعت بول کے بند کر دینا چاہیے۔ یعنی ان کی تھیوری یہ ہے کہ سر میں درد ہو تو سر درد کا علاج مت کیجئے، سر کاٹ کے پھینک دیجئے، نہ رہیں گا سر نہ رہیں گا درد۔ اور ہم ہیں اہل سنت، یہ پاگل کا کام ہے۔ پاگل کیا کرتا ہے؟ سر میں درد ہو تو سر اپنا بلیوں سے ٹھوکتا ہے جا کے۔ کہا جاتا ہے کیوں سر ٹھوک رہا ہے؟ بولتا سر میں درد ہو رہا ہے۔ اور عقل مند ڈاکٹر کیا کرتا ہے؟ گولی لیتا ہے، کھاتا ہے، سر درد کا علاج کر لیتا ہے۔ ہم ڈاکٹر ہیں، ہم کہتے ہیں سر کو نہیں کاٹا جائے گا، سر درد کا علاج کیا جائے گا۔ تو جلوس تو اصل ہے، جلوس کو نہیں چھوڑا جائے گا، جلوس کی خرافاتوں کو روکا جائے گا۔ اور اگر تمہاری یہ تھیوری ہے کہ جس چیز میں خرافات ہے اس کو چھوڑ دینا چاہیے، تو شادی سنت ہے لیکن اس کے ساتھ خرافاتیں کتنی ہیں، شادی بھی چھوڑ دو، شادی کرنا بند۔ ایک شادی 1 گھنٹے کا نکاح، ہم 10 منٹ خطبہ دیتے ہیں امام صاحب، 2 منٹ میں بولتے قبول کیا قبول کیا، عورت بولتی ہے 1 منٹ میں قبول کیا ہاں قبول کیا، کتنے گھر کی تقریب، آدھا گھنٹے کی تقریب اور تماشے اتنے سارا، شادی بند کرو یار۔ جی بولے نہیں شادی نہیں چھوڑیں گے، شادی کی خرافاتوں کو ہٹانے کی کوشش کریں گے، اور ان کی تھیوری چلے نا تو یہ نماز اور روزہ بھی چھوڑ دیں گے، نماز اور روزہ بھی چھوڑ دیں گے۔ یہ عقل مند باپ کے عقل مند بیٹے ہیں۔ حدیث کھولا انہوں نے، بخاری دیکھا، پہلی حدیث کتاب الوضو میں ملیں گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں صحابہ کہتے ہیں حضور وضو کرتے تھے تو اپنے اعضاء کو 1 بار دھوتے تھے۔ اسی کے بعد دوسری حدیث دوسرے صحابی تھے کہ رسول اللہ وضو کرتے تھے تو اپنے اعضاء کو 2 بار دھوتے تھے۔ اسی کے نیچے تیسری حدیث تیسرے صحابی تھے کہ رسول اللہ جب وضو کرتے تھے تو اپنے اعضاء کو 3 بار دھوتے تھے۔ تو اب ہم تو یہ کہیں گے کہ دیکھیں مجتہد نے ہمارے کیا کہا ہے،
किस हदीस पर इत्तेफाक किया है, जिस हदीस पर हमारे मुज्तहिद का इत्तेफाक, हम उस पर अमल करेंगे। हमारे मुज्तहिदीन ने फैसला किया 3 बार धोना मसनून है, 2 और 1 बार का हुक्म मनसूख है, तो हम 3 बार धोते कि सुन्नत ये है। मगर ये क्या करेंगे, तीनों बुखारी में, बुखारी की कोई हदीस सही नहीं। अब एक हदीस बोलती 1 बार दो, दूसरी हदीस बोलती 2 बार दो, तीसरी बोलती 3 बार। अरे इख्तिलाफ हो गया, छोड़ो आप, थोड़ी मत वजूही मत करो जी। ये इनकी थ्योरी है जी। तो उनको कहा जाएगा जनाब जो सही है उस पर अमल किया जाएगा, जो गलत है उसको छोड़ दिया जाएगा। बेशक। तो जुलूस सही है उसे निकाला जाएगा, जुलूस में जो खुराफातें हो रही है गलत उसको छोड़ा जाएगा, उसको हटाने की कोशिश की जाएगी। यही वजह है कि ये इतने पागल लोग हैं कि मज़ारों पे खुराफात देखते तो मज़ारों को हम छोड़ा देते जी। लेकिन जबकि ये हुक्म नहीं, हुक्म यह है कि मज़ारें बरकरार रखी जाएंगी, वहाँ की खुराफातों को रोका जाएगा। लेकिन आइए चलिए, ईद नहीं है इनके नज़दीक, तो मैं अभी ईद बता दूं। बुखारी शरीफ जिल्द नंबर 1 किताब उस्सियाम हदीस नंबर 1900 अन अब्दुल्ला इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा क़ाल, अब्दुल्ला इब्न अब्बास से रिवायत है, वो कहते हैं क़ाल, वो कहते हैं क़दमन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल मदीना, कहते सरकार हिजरत फरमाकर मदीना तशरीफ लाए। फरअल यहूदा तसमू यौम आशूरा, तो सरकार ने यहूदियों को देखा कि वो आशूरा के दिन रोजा रखते हैं, 10 मुहर्रमुल हराम को रोजा रखते हैं और खुशी का इजहार करते हैं। फकाला मा हाज़ा, सरकार ने उनसे इरशाद फरमाया, पूछा, दरियाफ्त किया कि ये क्या है, आज तुम रोजा क्यों रखते हो, आज के दिन तुम खुशी का इजहार क्यों करते हो। कालू, उन्होंने कहा हाज़ा यौमुन सालिहुन, ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आज का दिन हमारे लिए बड़ा मुबारक दिन है। उन्होंने कहा आज का दिन मुबारक दिन है। हाज़ा यौमुन नजल्लाहु बनी इसराइल बिन उदूहिम फसामहु मूसा, आज ही का वो दिन है, आज ही का वो रोज है कि जिस दिन को हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की कौम बनी इसराइल को अल्लाह ने फिरौनियों से आजाद कर दिया था, फिरौन से आजाद कर दिया था। मूसा ने खुशी में रोजा रखा, इसलिए इस दिन हम खुशी और जश्न मनाते हैं। इसलिए चलिए गौर कर लें, सरकार है बनी इसराइल के अंदर नबी, बनी इस्माइल में हजरत इस्माइल की नस्ल से, मूसा अलैहिस्सलाम हजरत ईसाक की नस्ल से, बनी इसराइल से, कबीले अलग अलग हैं। वो बनी इसराइल के नबी, सरकार बनी इस्माइल के नबी। तो नबी ने ये नहीं कहा तुम्हारी ईद है तुम जानो हमें क्या करना है। अल्लाह के नबी ने क्या फरमाया, ये जुमले सुने, काला फाना अहक्कु बे मूसा मिनकुम, कहा यहूदियों मूसा पर तुमसे ज्यादा हक तो हमारा है, सुभान अल्लाह, तुमसे ज्यादा हक हम मूसा पे रखते हैं। फसमाहु व अमरा बेसियाम ही, तो सरकार ने खुद रोजा रखा और साहबा से कहा तुम भी रोजा रख के खुशी मनाओ, सुभान अल्लाह। तो मतलब ये हुआ कि वो दिन जिस तारीख को बनी इसराइल फिरौन से आज़ाद हुए, फिरौनियों से आज़ाद हुए, वो तारीख उनका ईद का दिन था और नबी ने उस दिन को भी मनाया। तो यहाँ से मिजाज पता चल गया, मिजाज नबुव्वत, कि जिस तारीख को मूसा की कौम नजात पाए वो ईद हो जाए, और जिस तारीख को मैं पैदा हूँ और मेरी विलादत मेरे जरिए तमाम दुनिया को जुल्म सितम कुफ्र से नजात मिल जाए, वो दिन क्या ईद का दिन नहीं होगा? यकीनन वो दिन ईद का माना जाएगा। बुखारी के अलावा इस हदीस को मुस्लिम में भी लिखा, हदीस नंबर 2554। इमाम अबू दाऊद ने भी हदीस को लाया, हदीस नंबर 2444। इमाम नसाई ने सुनन कुबरा में लाया, हदीस नंबर 2834। मुस्नद अहमद में इमाम अहमद ने लाया, हदीस नंबर 2644। इमाम अबू याला ने अल मुस्नद में इस हदीस को लाया, हदीस नंबर 2566। और खुद इब्ने कसीर ने, जिसको अहले हदीस ज्यादा मानते, तफसीर इब्ने कसीर जिल्द 1 सफ़ा 92 पे लाया। अब आइए, इस हदीस में लफ्ज ईद तो नहीं आया था, मगर उसी मजमून की दूसरी हदीस आ रही है जिसमें लफ्ज ईद सरातन मौजूद है जी। ये मुस्लिम शरीफ की हदीस है, सही मुस्लिम की जिल्द 2 सफ़ा 796, हदीस नंबर 2556। काला अबू मूसा रज़ियल्लाहु अन्हु, हज़रत अबू मूसा अशरी से रिवायत है, काना यौमो आशूरा यौमन तुअज़्ज़िमुहुल यहूदा यहूदो। हज़रत अबू मूसा कहते हैं कि आशूरे के दिन को यहूदी लोग बड़ी ताज़ीम किया करते, बड़ी इज्जत देते थे उस दिन को। वत्तखिज़ुहु ईदा, ये लफ्ज़ आ रहा है, वत्तखिज़ुहु ईदा, और उस दिन वो
ईद मनाते थे, उसको ईद में शुमार करते थे। फ़क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुमो अंतुम, सरकार ने फरमाया तुम भी रोजा रखो और दिन तुम भी ईद मनाओ। सुभान अल्लाह। तो जब बनी इसराइल की आजादी का दिन ईद हो सकता है, तो दुनिया में जब कुफ्र को आजादी जिस तारीख को मिली वो तारीख सरकार की विलादत की ईद क्यों ना हो? यकीनन होंगी। इस हदीस को भी इमाम बुखारी ने भी लिखा किताब उस-सियाम हदीस नंबर 1901 पर। इमाम नसाई ने सुनन कुबरा जिल्द 2 हदीस नंबर 2848। इमाम ताहवी ने शरह मानिउल आसार जिल्द 2 सफ़ा 76 पर। इमाम बहकी ने सुनन कुबरा हदीस नंबर 8197 पर लिखा। अब सरकार ने भी ईद मनाई है, आइए किस अंदाज में मनाई। सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खुद ईद मनाना हदीस से देखे हैं। सुभान अल्लाह। इस हदीस को मुस्लिम ने लिखा सही मुस्लिम में, उसकी जिल्द 2 है, बाब किताब उस-सियाम है, हदीस नंबर 2646। अन अबी कतादतल अंसारी रदियल्लाहु अन्हु, हज़रत अबू कतादा अंसारी से रिवायत है रदियल्लाहु अन्हु। वो कहते हैं अन्ना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहीला अन सौमी यौमिल इस्नैन, वो कहते हैं कि सरकार हर पीर को रोजा रखा करते थे, हर पीर को। तो सरकार से पूछा गया अल्लाह के नबी आप हर पीर को रोजा रखते हैं? किसी पीर को भी आप रोजा नादा नहीं करते, हर पीर को क्यों रोजा रखते, इसकी हिकमत क्या है? फ़क़ाल, तो अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया फीही उलिदतु व फीही उनज़िला अलैया, ऐ मेरे सहाबियों मैं पीर के दिन रोजा इसलिए रखता हूँ, इसी दिन मैं पैदा हुआ और इसी दिन मुझ पर पहली वही नाज़िल हुई। सुभान अल्लाह। तो सरकार ने अपनी पैदाइश के दिन को याद रखा और रोजा रखा। इस पर भी कुछ गैर मुकल्लिदीन कहते हैं फिर तुम रोजा क्यों नहीं रखते, तुम तो जुलूस निकालते हो। तो मैं इसका जवाब देना चाहता हूं कि ये रोजा फर्द और वाजिब नहीं है, नफिल है। इसमें इख्तियार है कि रोजा रखकर चाहे तो खुशी का शुक्र करे, अल्लाह का शुक्र मनाए और खुशी का इजहार करे, या खाने खाकर, दोनों तरह का जायज़ है जी। अब मर्जी पर है, आप रोजा रख के चलो, मैंने कहा सुन्नी तो खा खा के ईद मनाते, तुम रोजा रख के मना लो, तुम क्यों नहीं मनाते जी? तो मालूम हुआ कि तुम ना रोजा रख के मनाते हो ना बगैर रोजे के, क्योंकि तुम नबी से तुम्हारा ताल्लुक ही नहीं। फिर इस पर एक एतराज करते कि नबी तो हर पीर को रखते थे, हर पीर को फिर मिलाद मनाते थे, तुम साल में एक बार क्यों मनाते हो? तो मैंने कहा हम तो साल भर मिलाद नबी की मजलिसें करते, शादी हो तो मिलाद, बेशक, महफिल हो तो मिलाद, बेशक, अरे हत्ता कि हमारे तो ये चहलम हो जाए उसमें भी मिलाद करते हैं, सियाम दुआ में भी मिलाद करते हैं, बेशक। हमारे तो यहाँ शादी है, बच्चा पैदा हुआ तो मिलाद जी, अकीका है तो मिलाद, साल भर हम मनाते हैं। तो कम से कम तुम पीर को रोजा रख लिया करो, तुम क्यों नहीं मनाते? सही मुस्लिम तो तुम भी मानते हो, और सही मुस्लिम के अलावा ये हदीस मुस्नद अहमद में हदीस नंबर 22,590 है। बहकी में हदीस नंबर सुनन कुबरा ने बहकी ने सुनन कुबरा में लिखा हदीस नंबर 8182, और इमाम नसाई ने भी इसको लाया सुनन कुबरा में हदीस नंबर 2777। इमाम अब्दुल रज़्ज़ाक़ ने अल मुसन्नफ हदीस नंबर 7865 के अंदर। अब आइए, सरकार ने रोजा भी रखा और जिक्र करके भी मिलाद मनाया, सुभान अल्लाह, दोनों तरह से मिलाद साबित। और वो इस तरह मनाया कि मजमऊ ज़वाइद, अल्लामा इमाम हैसमी की ये हदीस की किताब है, और अल्लामा इमाम हैसमी मोतबर आलिम है, जिरा तादील के इमाम, जिनको अहले हदीस बहुत ज्यादा मानते हैं, बल्कि इनकी जिरा को बहुत कबूल करते हैं। इमाम हैसमी ने मजमऊ ज़वाइद जिल्द 8 सफ़ा 290 हदीस नंबर 13842 पर यह हदीस लिखी। कहते हैं कि वअन अबी अमामता रज़ियल्लाहु अन्हु क़ाल, हज़रत अबू अमामा से रिवायत है, वो कहते हैं क़ुल्तु या नबी अल्लाही मा कान अव्वलु बदी अमरिक, वो कहते हैं मैंने अल्लाह के रसूल से अर्ज किया, सरकार से पूछा और अर्ज करते हुए कहा कि या रसूलल्लाह आप अपनी मिलाद का जिक्र फरमाइए, आप अपनी पैदाइश का तस्करा कीजिए, अपनी पैदाइश के मुताल्लिक कुछ बताइए। काल, अल्लाह के नबी ने अपनी मिलाद अब कैसे मनाई सुनिए, इरशाद फरमाया दावतो अबी इब्राहीम, कहा सुनो मैं इब्राहीम की दुआ हूँ। सुभान, कौन सी दुआ? हजरत इब्राहीम ने भी मिलाद पढ़ी और सुनिए। सुभान अल्लाह। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने खाने काबा की तामीर की,
अब नुक्ता यहाँ सुने, खाने काबा की तामीर हुई, अल्लाह के हुक्म से बैतुल्लाह तामीर हुआ। जब तामीर मुकम्मल हुई तो हज़रत इब्राहिम सजदे में गए, अर्ज़ किया खालिक कायनात मेरे इस खिदमत को कबूल कर ले। अल्लाह ने इरशाद फरमाया इब्राहिम तेरी और तेरे बेटे इस्माइल की हमने खिदमत कबूल की। और इब्राहिम तूने बड़ी मोहब्बत से हमारे घर की तामीर की, तूने बड़ी मोहब्बत से बैतुल्लाह की तामीर की। मैं अपने जब आखिरी नबी जो पूरी कायनात में सबसे अफजल व आला है, जब उनको मबूस करूंगा, उनकी उम्मत आएंगी, उनकी उम्मत और उन पर मैं इस घर का तवाफ फर्ज कर दूंगा, इसका हज फर्ज कर दूंगा। हज़रत इब्राहिम ने सुना, अर्ज़ किया खालिक कायनात जिस नबी पर तू इस घर में हज फर्ज करने वाला है, और रब्बे कदीर उस नबी के औसाफ मुझे बता, उस पैगंबर के बारे में बता। सरकार ने इसके बारे में जब पूछा तो रब तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया ऐ इब्राहिम ये वो मेरा महबूब है जो पूरी कायनात में सबसे ज्यादा अजीज है मुझे, मैं उससे बड़ी मोहब्बत करता हूँ। ऐ इब्राहिम अगर मैं उसे पैदा ना करता तो तुझे भी पैदा ना करता, मैंने उसी की खातिर पूरी कायनात को सजाया है, उसी की खातिर मैंने ये चांद और सूरज को रोशनी और जिया बख्शी है। ऐ इब्राहिम मेरा वो हबीब है कि जिसका दीन पूरी दुनिया में गालिब हो जाएगा, न उससे अफजल कोई आया ना आएगा। जब अल्लाह रब्बुल इज्जत ने औसाफ बताए अपने हबीब के, हज़रत आदम की आंखों में आंसू आ गए, रोने लगे। अर्ज़ किया खालिक कायनात जिस अजीम नबी के बारे में तूने मुझे खबर दी, ऐ रब्बे कदीर अगर तू मेरी इस खिदमत से खुश है, अगर तूने मेरी इस खिदमत को कबूल किया है तो मेरी दुआ है कि उस नबी को मेरी नस्ल में जारी फरमा, उस हबीब को मेरी नस्ल में पैदा फरमा। अल्लाह ने इरशाद फरमाया इब्राहिम हमने तेरी खिदमत भी कबूल की, तेरी दुआ भी कबूल की, तेरे बेटे इस्माइल की नस्ल से ही उस नबी को मबूस करूंगा। सुभान अल्लाह, अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद। अब यहाँ पर एक खास बात देखिए, काबतुल्लाह की तामीर हुई और तामीर काबा के बाद रब ने अपने नबी का मिलाद पैदाइश का तस्करा किया। गोया जहन दिया गया कि जब कोई नई चीज बताई जाए, बनाई जाए, ली जाए तो मिलाद करना चाहिए। सुभान अल्लाह, यही वजह है कि हम शादी करते हैं तो मिलाद मनाते हैं, बेशक। नई दुकान खरीदते हैं तो मिलाद करते हैं, नया मकान तामीर करते हैं, जब दाखिल होते हैं तो मिलाद करते हैं। हजरत इब्राहिम की दुआ कबूल हुई, अब तबारक व तआला ने हजरत इस्माइल की नस्ल से उनको पैदा फरमाया। सरकार कहते हैं दावत अबी इब्राहिम, मैं इब्राहिम की दुआ हूँ। फरमाया वह बुशरा ईसा, मैं ईसा की बशारत हूँ कि ईसा ने अपने हवारियों को बशारत दी थी। अब बशारत देते हुए इरशाद फरमाया था ऐ मेरे हवारियों मैं जाने वाला हूँ, मुझे जाना है, मुझे जाना ही होगा। जब मैं चला जाऊंगा मेरे बाद फारकलीद आएगा, मेरे जाने के बाद उसका आना जरूरी है, और वो जब आएगा तो दुनिया को अदल से भर देगा, उसका दीन पूरी दुनिया में नाफिज हो जाएगा, थोड़े ही अरसे में उसका पूरा दीन पूरी दुनिया में माना जाएगा, वो सबसे अफजल व आला बनकर आएगा, वो काबतुल्लाह की अजमत को दोबाला कर देगा, वो तुम्हें अल्लाह की इबादत का ढंग सिखाएगा, वो तुम्हें जन्नत का रास्ता बताएगा। हजरत ईसा ने ये बशारतें दी, फरमाया फारकलीद है, उसका नाम फारकलीद होगा। फारकलीद सुरयानी जबान का लफ्ज है, उसी का तर्जमा अरबी में होता है मोहम्मद सुभान अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सरकार फरमाते मैं ईसा की बशारत हूँ, वराअत उम्मी अन्नहु युखरुजु मिन्हा नूरुन अदाअत मिन्हु कुसूर शाम। और फरमाया जिस वक्त मेरी विलादत हुई, जब मैं पैदा हुआ, मुझसे एक नूर जाहिर हुआ और उस नूर की रोशनी में मेरी माँ ने शाम के महलात को देख लिया। सुभान अल्लाह, अल्लाह के नबी ने अपनी मिलाद खुद बयान फरमाई। बेशक। इस हदीस को इमाम हाकिम ने अल-मुस्तदरक में लिखा, जिल्द नंबर 2 सफ़ा 656, हदीस नंबर 4144। इब्न हिशाम ने सीरतुन नबुवत में लिखा, जिल्द 1 सफ़ा 302, और तफसीर इब्न कसीर में इब्न कसीर ने भी इसको लाया, जिल्द नंबर 4 सफ़ा 361। आइए मैं एक किताब दिखा रहा हूँ आपको जी, यह है नेमतुल कुबरा अलल आलम, जो इस वक्त मेरे टेबल पर भी मौजूद है। ये देखिए, ये किताब तुर्की से छपी है, यहाँ से नहीं छपी है, ताकि ये बात न रहे कि साहब ये बरेलियों ने छाप ली होंगी। इस किताब के लिखने वाले हजरत इमाम शहाबुद्दीन अहमद बिन इब्न हजर अल हैतमी अल मक्की अल शाफई, ये बहुत बड़े मुहद्दिस है जिनको अहले हदीस भी मानते हैं। 899 हिजरी की तारीख विसाल है।
یعنی آج سے تقریباً 550 سال پہلے. تو اب یہ بات تو واضح ہو گئی کہ جو لوگ کہتے ہیں کہ یہ آج کے سنیوں کی ایجاد ہے تو جناب یہ ہماری نہیں ہے. اگر آپ رسول کے اور صحابہ سے نہیں مانتے تو کم سے کم یہ تو ماننا پڑے گا کہ ابن حجر سے تو کم سے کم میلاد شروع ہوا, یعنی 500 سال پہلے. حالانکہ تو رسول سے شروع ہوا, لیکن یہ آج سے 550 سال پہلے کے ولی اور بزرگ اور محدث ہے. نعمت الکبریٰ علی العالم انہوں نے ایک کتاب لکھی میلاد النبی پر, اس کا صفحہ نمبر 6 ہے, پوری کتاب ہی میلاد پر ہے. اس میں انہوں نے ایک حدیث لکھی, لیکن میں واضح کر دوں کہ اس کی انہوں نے سند بیان نہیں کی. اب سند کیوں نہیں بیان کی, اس کی حکمت تو وہی جانے, حالانکہ ورنہ ہر حدیث میں انہوں نے سند لکھی. لیکن بغیر سند کے لکھنا میں سمجھتا ہوں شاید ان کی وجہ یہ ہے کہ اس کی سند ہو سکتا ہے ان کے پاس اعلیٰ ہو, یا وہ میلاد النبی منانے کے اتنے زبردست قائل تھے کہ ان کے لیے حدیث کافی ہے, سند کی کوئی ضرورت نہیں. تو میں بھی کہتا ہوں کہ ہمارے لیے اس حدیث کی سند اتنی ہی کافی ہے کہ اس کو ابن حجر الہیثمی جیسے وقت کے امام نے لکھا. سبحان اللہ, ہمارے لیے یہی کافی. بدعتی بولو جی, مگر تم ان کو بدعتی نہیں بول سکتے ورنہ بہت سے تمہارے مسائل کے بھی پرکچے اڑ جائیں گے. جی وہ ایک باب قائم کرتے ہیں, باب کا نام ہے فصل مولد النبی صلی اللہ علیہ وسلم, فی بیان فصل مولد النبی صلی اللہ علیہ وسلم, یعنی رسول اللہ کی پیدائش کا بیان اور اس کی فضیلت کا بیان. حدیث پاک لکھتے کہتے قال ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ من انفق درہما علی قرات مولد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان رفیقی فی الجنہ. کہتے ابو بکر صدیق نے ارشاد فرمایا, جس نے نبی کی میلاد پر 1 درہم 1 روپیہ خرچ کیا وہ کہتے ہیں وہ جنت میں میرا ساتھی ہوگا, جنت میں میرے ساتھ رہے گا. وقال عمر رضی اللہ عنہ من عظم مولد النبی صلی اللہ علیہ وسلم فقد احیا الاسلام. حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے جس نے نبی کی میلاد کی تعظیم کی, عزت کی, توقیر کی, گویا اس نے اسلام کو زندہ کر دیا. سبحان اللہ. وقال عثمان رضی اللہ عنہ من انفق درہما علی قرات مولد النبی صلی اللہ علیہ وسلم فکانما شہید غزوات بدر و حنین. حضرت عثمان غنی کہتے ہیں کہ جس نے نبی کی میلاد پر مسرت اور خوشی میں 1 روپیہ خرچ کیا گویا وہ غزوہ بدر اور حنین میں شریک ہوا اور شہید ہو کر ان شہداء کے ساتھ اس کا حشر کیا جائے گا. سبحان اللہ. وقال علی رضی اللہ عنہ وکرم اللہ وجہہ من عظم مولد النبی صلی اللہ علیہ وسلم وکان سیان لقرات لا یخرج من الدنیا الا بالایمان ويدخل الجنة بغیر حساب. حضرت مولا کائنات علی مرتضی فرماتے ہیں کہ جس نے نبی کی میلاد منائی اور اس پر دل کھول کر خرچ کیا وہ دنیا سے ہرگز نہ جائیں گا مگر اس شان کے ساتھ کہ اس کا خاتمہ ایمان پر ہوگا اور اللہ کو جنت میں بغیر حساب و کتاب کے داخل فرمائے. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, میلاد رسول, میلاد رسول. تو صحابہ سے بھی میلاد ثابت ہو, اولیاء سے بھی ثابت. لیکن جو لوگ میلاد نہیں مناتے, میلاد کے جلوس تو انہیں خرافاتی لگتے ہیں, اور نظامیہ جو اصلاح کی بات کرتا ہے وہ بھی بری لگتی ہے, لیکن ان کی ضروریت کن کن چیزوں کے جلوس نکالتے ہیں یہ اپنے گھر کا تذکرہ کبھی نہیں کرتے اور نہ اس کی اصلاح کی کوشش. آئیے اس سے پہلے کہ میں ان کے آقا اور جو ان کے سردار ہے یا ان کے جو ماور ملجا ہے جن کے درم و دینار پر ان کی گزر اوقات ہے, جن کے درم سے ہی یہ کوٹ خریدتے اور ٹائی خریدتے ہیں, ان کی اہمیت بتانے کے لیے پہلے ان چاپلوس مولویوں کے 2 بیان سنا دوں, جس میں ایک توصیف الرحمان ہے. یہ سعودیہ کی تعریف کر رہا ہے اپنے آقاؤں کی, اور ظاہر سی بات ہے جو جس کا کھاتا ہے اسی کی گاتا ہے. ہم نبی کا کھاتے ہیں اس لیے نبی کی گاتے ہیں, یہ اپنے آل سعود کی کھاتے ہیں اسی کی گاتے ہیں. تو بہرحال وہ اسی کی گا رہا ہے, سن لیجیے. مبارکباد کے لائق ہے یہ سعودی عرب کی حکومت, مبارکباد کے لائق ہے یہ سعودی عرب کی حکومت کہ جب اقوام متحدہ میں ترکوں نے اپنے اپنے دستور کو پیش کیا. دنیا کی یہ واحد حکومت ہے جس نے اقوام متحدہ میں دستور کتاب اللہ کو پیش کیا کہ یہ قرآن اللہ نے اتارا ہے. اگر ملک کا دستور ہمیں لکھنے کی ضرورت نہیں ہے, عرش والے نے اتار دیا ہے. یہ قرآن ہمارے ملک
तौसीफ रहमान साहब ये फरमा रहे हैं कि मुबारकबाद के लायक है सऊदी अरब की हुकूमत, और मुबारकबाद के लायक इसलिए कि जब अक़वाम मुत्तहिदा में UNO में सारे मुल्कों ने अपने अपने बायले सबमिट किए, अपना कानून सबमिट किया, तो दुनिया की वाहिद हुकूमत है जिसने कुरान पेश किया और ऐलान किया कि सिर्फ एक वाहिद सऊदी अरब हुकूमत है जिसका कानून कुरान है, यहाँ की हुकूमत दस्तूर कुरान के मुताबिक चलेंगी, यानी हमारा कोई अमल कुरान के खिलाफ नहीं है, हम बहुत कुरान को फॉलो करने वाले हैं। अब आइए दूसरे मेराज रब्बानी को सुन लीजिए। क्या मौजूदा दौर में सही अकीदा की जमात बनाना जरूरी है या नहीं? मौजूद है अल्हम्दुलिल्लाह, आपको बनाने की जरूरत नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह सही अकीदा के लोग मौजूद हैं और मुसलमान मौजूद। आप ममलकत सऊदी अरबिया के अंदर रहते हैं, आप बताएं यहाँ कितनी जमातें काम कर रही हैं? किसी जमात का पता चलता है? यहाँ जमीयत तहफीजुल कुरान है, यहाँ जमिया खैरिया है, यहाँ जमीयत फलाह है, यानी एक अमीर एक बादशाह के तहत लोग हैं, अमीरुल मुस्लिमीन के तहत हैं और अल्हम्दुलिल्लाह किताब व सुन्नत की रोशनी में चल रहे हैं। यानी एक अमीर एक बादशाह के तहत लोग हैं, अमीरुल मुस्लिमीन के तहत हैं और अल्हम्दुलिल्लाह किताब व सुन्नत की रोशनी में चल। ये कह रहे हैं यहाँ कोई जमात बनाने की जरूरत नहीं है, यहाँ कोई जमात नहीं है, जमात खैरिया और फुलार अमका ढमका, यहाँ सब एक अमीर एक बादशाह अमीरुल मुस्लिमीन के पीछे चल रहे हैं कुरान और सुन्नत की रोशनी में। यानी हर काम कुरान और सुन्नत की रोशनी में हो रहा है सऊदीया में, कोई काम कुरान और सुन्नत के खिलाफ नहीं है, याद रखिए जुमले को। और दूसरा, अमीरुल मुस्लिमीन कौन है इनके पता है आपको? जी कौन है? चलो नाम नहीं बताते तो यही बता दो उनकी पहचान। अब्दुल अजीज बादशाह जो इस वक्त के है वो अमीरुल मुस्लिमीन है, और सुन्नियों का अमीरुल मुस्लिमीन कौन है मालूम है? हमारे अमीरुल मुस्लिमीन अबू बकर सिद्दीक है, हमारे अमीरुल मोमिनीन फारूक आजम है, हमारे अमीरुल मुस्लिमीन उस्मान गनी है, हमारे अमीरुल मुस्लिमीन मौला कायनात इमाम हसन मुश्तबा है, ये हमारे अमीरुल मुस्लिमीन है। देखिए कहाँ बिठा दिया उसको अभी। ये अब्दुल्ला बिन अब्दुल अजीज जो आले सऊद किंग है इस वक्त सऊदिया का, ये अमीरुल मुस्लिमीन है और किताब और सुन्नत की रोशनी में हुकूमत चल रही है, अमीरुल मुस्लिमीन के माते सब चल रहे हैं। आइए उस अमीरुल मुस्लिमीन की हुकूमत में क्या होता है? मिलाद तो नहीं मनाया जाता, अलबत्ता 24 सितंबर हर साल मनाया जाता है, इसलिए कि 24 सितंबर को इन्होंने सऊदिया पे कब्जा किया था, उसको सऊदी डे के नाम पर ये मनाते हैं। नेशनल डे भी कहते हैं, सऊदी डे भी कहते हैं, सऊदी डे के नाम पे मनाते हैं। इस जाकिर नाइक साहब से और ये इमरान, जाकिर तो दूर है आपसे, इमरान का गिरेबान पकड़ो और पूछो कि तुझ में हिम्मत है तो अपने आका के खिलाफ कोई तकरीर कर और उसमें बोल कि जैसे मिलाद को मैं नाजायज मानता हूँ वैसे सऊदी डे मनाना भी हराम है। जितने दाल रोटियां और बिरयानी के टुकड़े और बोटियां वहां से आ रही है ना, सब बंद हो जाएंगी। सही समझ रहे आप? और दिन भी देखो यारों ने क्या चुना है, 24 सितंबर, 24 ही मिला इनको जी, और कोई तारीख नहीं मिली। 24 सितंबर को मनाते हैं और कैसे मनाते हैं उसकी कुछ झलकियां दिखा रहा हूं। और उस नेशनल डे में अमीरुल मुस्लिमीन करते क्या है वो भी देख लें आप। पहले ये मंजर देखिए, दिखाइए। ये बच्चियां छोटी छोटी झंडियां लेके चल रहे हैं, झंडियों पे कलमे तैयबा लिखा है, मगर ये कोई इस्लाम के झंडी के सिंबल के हिसाब से नहीं ले जा रहे, उसके एतबार से नहीं, सऊदिया का चूंकि झंडा है जी, तलवार बनी हुई ला इलाहा इल्लल्लाह, यानी ये सऊदिया का झंडा 24 सितंबर को सऊदी डे मनाने के लिए जुलूस निकाले लेकर घूमे जायज, मगर आप 12 रबीउल अव्वल शरीफ को अपने नबी की अजमत के लिए इस्लाम का झंडा लेके चले तो बिदअत जी। ये इंसाफ है इनका। देखिए ये बच्चे झंडियां लेके चल रहे हैं, ये मंजर देखते जाए आप, ये रोडों पे झंडियां, बच्चों के हाथों में तलवारें, ये सब जश्न का माहौल है। ये पुलिस के जो फौजी पुलिस है वो जो है तोहफे और फूल के गुलदस्ते तक लोगों को बांटते हैं साहब, सब खुशी का माहौल है, कार्टून बन के चलते हैं रोडों पर, जिस तरह से आप देख रहे हैं सब मंजर, कारों में हु अल्लाह। इनका मुल्ला तो फतवा भी नहीं दे रहा कि ये सब नहीं करना चाहिए। चलो हमारे मौलाना तो कम से कम बोल रहे हैं जुलूस में खुराफाते नहीं करना चाहिए, ये सब सड़कों पे, ये देखिए इसका थोबड़ा, ये सब जायज है। ये देखिए वो सब गालों पे टैटू वगैरह बना रखा है उन्होंने झंडों के, समझ रहे? ये अंग्रेज की औलाद है ये सब जायज है। और अब अमीरुल मुस्लिमीन क्या कर रहे हैं, उसी दिन नेशनल डे के दिन आप बाहर निकलते और सड़कों पर जवान लड़कियों के बीच रक्स करते हैं, नाचते हैं। ये है अमीरुल मुस्लिमीन इनके। देखिए
वो जवान लड़कियां क्या पहने हुए, क्या उड़े हुए दिख रहा है आपको? सऊदीया का झंडा जिस पे कलमा तैयबा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह लिखा हुआ है। कोई इनके मौलानाओं से पूछो ये कहाँ से जायज भाई, ये कौन सी हदीस में आ गया? कहेंगे नहीं मुल्क फतह हुआ था इसलिए हमने खुशी मनाई। मैं कहता हूँ कोई काफिरों की हुकूमत नहीं थी जो तुमने छीना जो फतह हुआ जी। गाजी वो गजब किया है। और अगर चलो तुम फतेह मानते हो तो मुझे बताओ रसूलुल्लाह ने मक्का फतह किया